سر ذرا اب یہ بتائیے گا کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان کے ساتھ کرکٹ کھیلی، سر اس تجربے کے بارے میں کچھ شیئر کیجیے، اور اتنا یقین تھا کہ اس وقت کوئی ان کی کوئی ایسی فیلنگ یا کوئی ایسا ہوتا تھا کہ آگے جا کے سیاست کے میدان میں دونوں ہی وزیر اعظم بنیں گے؟ سر میرا کبھی خیال ہی نہیں تھا کہ نواز شریف وزیر اعظم بنے گے، نہ ہی عمران. بس قدرت کا کھیل، قدرت کا کام. نواز شریف آئی تھنک ان کو شوق تھا شروع میں ہی. یہ ان کی ملاقاتیں بڑے اچھے لوگوں سے ہوا کرتی تھیں، کئی میں بھی شامل تھا. اور پھر گریجولی اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ واقعی پالیٹکس میں آ گئے. اینڈ پھر انہوں نے جو پنجاب میں کام کیے، ایونچولی ان کی پارٹی فیڈریشن میں بھی آ گئی. تو یہی اس طرح عمران کا ہوا، فرام اے پریشر گروپ انٹو اے پولیٹیکل پارٹی. تو اب دونوں آگے اس میدان کے اندر. لیکن جو مجھے افسوس ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آئی کیوں. مجھے اتنا یاد ہے کہ نواز شریف نے مجھے کہا ایک دن کہ اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں اس کے عمران کے. تو میں نے میٹنگ بھی سیٹ کرائی تھی عمران کے ہاسپٹل میں جا کے کہ بھائی نواز شریف وانٹس ٹو میٹ یو. تو ہم نواب صادق حسین قریشی کے گھر پہ 134 شادبان میں میٹنگ شیڈیول تھی. لیکن رات کو پھر اس نے عمران نے کال کیا کہ جمائمہ کا کچھ پتہ نہیں کوئی پروگرام بنا ہوا ہے یا پری پلانڈ ہے، تو نہیں وہ نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا نہیں یار، اگر کسی نے ایفرٹ کی ہے یو شوڈ، اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو پالیٹکس. تو یہ اگر آ جاتا تو میں سمجھا ہوں کہ اس کو ایک بہت اچھا پولیٹیکل ایک انوائرمنٹ ملتا اور پولیٹیکل اسٹیپنگ اسٹون ملتا، جس میں he would have been probably trained and learned پاکستانی پالیٹکس more deeply. Because عمران تو ساری عمر تو باہر آئے، انگلینڈ میں کنٹری کرکٹ کھیلتے رہے، اور یہاں آیا تو یہاں اپنی وہ کبھی پی آئی اے کے پہلے داؤد ہرکلیس میں پی آئی کی طرف سے کھیلتا رہا. تو he was more in cricket rather than in politics. تو بس انفارچونیٹ ہے کہ اب ہم جو سینز اور مناظر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب سب کرکٹ کھیلتے تھے اس وقت میاں صاحب کا رویہ، عمران کا رویہ، آپس میں دوستی، کرکٹ کھیلنا، اس وقت کی کیا یادیں ہیں سر؟ نہیں، دوستی نہیں تھی ان کی. جی ہم تینوں کرکٹ کھیلتے تھے باغ جناح میں، اور جی ان کے نیٹس میں، لارج خانہ کے نیٹس میں کھیلتے تھے ہم. اور بات چیت کوئی نہیں تھی عمران کی نہ نواز شریف کی. تو وہ یہ ایک دن ہوا کہ نیٹس ختم ہوئے تو ہم شام کو چلے جاتے تھے وہ لبرٹی مارکیٹ پہ، وہاں وہ فریش اورنج جوس ملا کرتا تھا. تو میں اور نواز شریف جا رہے تھے، تو ہم گلبرگ میں ایک فوارے والا چوک ہے تو وہاں رک گئے. تو وہ ٹریفک لائٹس پہ رکے تو عمران کی گاڑی آئی کرولا رائٹ پہ کھڑا ہوا. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جانتا ہے کہ نواز شریف کو؟ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا ادھر کرکٹ نیٹس کے اندر. تو پھر نواز شریف نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا میں تو آگے لبرٹی میں جا رہا ہوں. تو نے کہا ہم بھی جا رہے ہیں، آئے ہمارے پیچھے آئے، ہم اورنج جوس پیتے. وہاں پھر ان کی بات چیت شروع ہوئی ایکچوئل. دے اسٹارٹڈ ٹاکنگ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ نواز شریف نے عمران کو شوکت خانم کے لیے ہاسپٹل کی جگہ بھی دی. اینڈ دے ور فرینڈس. اینڈ بٹ اس کے بعد سیاست ایک بڑی، کئی اس کے برے اینگل بھی ہیں، پھر یہ ایڈورسریز بن گئے جو کہ آج بھی ہیں. تو بس دس از ہاؤ دے اسٹارٹڈ. بالکل ٹھیک. میں نے سر آپ کے ایک واقعہ سنا تھا جس میں آپ نے میاں نواز صاحب کے رویے کے بعد آپ نے وہ واقعہ بتایا تھا کہ میاں نواز شریف اس دور میں کو بہت امیر ہوا کرتے تھے اور ان کی مہنگی کٹ سے عمران خان صاحب حسد کیا کرتے تھے یا حسد کرتے تھے، کوئی ایسی چیز تھی سر؟ نہیں، حسد نہیں کرتے تھے. عمران خود بڑی اچھی اس کے پاس کٹ ہوتی تھی. اس کے کزنس ماجد اور جاوید برقی، یہ ان کی کٹیں بھی ہم شور یوز کرتے تھے. تو عمران وہ اس سے حسد نہیں کی کبھی بھی. ہاں یہ ضرور ہے کہ نواز شریف کے پاس بیسٹ کٹ ہوتی تھی، زبردست. بلکہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرا جو فرسٹ کلاس ڈیبیو تھا وہ میں نے نواز شریف کے شوز، گیری سوبرس کے شوز ہوتے تھے بکسکن، وہ لے کے کیا تھا میں نے فرسٹ کلاس میں. تو میرا ڈیبیو ان کے جوتوں کے اندر ہوا تھا. تو نہیں، نہ ہی اس کو نواز شریف کو بڑا شوق تھا اچھی کٹ کا، بالکل نو ڈاؤٹس اباؤٹ اٹ. لیکن عمران کو کوئی حسد نہیں تھی. وہ ہمیشہ ایک ملنگ ٹائپ ہی رہا ہے، پھٹی ہوئی جینس پہنی، بلکہ اس کا ریکارڈ لگاتے ہوتے تھے کہ تجھے گھر سے پیسے نہیں ملتے کیا تو نہیں پہنا ہوا ہے. تو پھٹی جین اور اس طرح کی چیزیں یہ کیا کرتا تھا، اس میں وہ بالکل چیز نہیں تھی.
बिल्कुल ठीक है। सर उस दौर से जानते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि आप ये एक बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि आप उस दौर से मियां नवाज साहब को जानते हैं। जिस दौर में शायद वो सियासत में उनका आने का नामो निशान भी नहीं था, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कैसे थे? ये बाद में आकर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे, कुछ चीज़ें हुई कि उन्होंने करप्शन की, उन्होंने ये किया, वो किया। सर इसको इसको कैसे देखते हैं सर कि आपके ज़ाहिर है उस वक़्त के दोस्त। इसमें देखिए दो चीज़ें, बेशक उन पे बड़े इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने करप्शन की, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर उनको आप करप्शन पे ट्राई करते। आपने तो उनको डिस्क्वालीफाई किया एक अकामा के ऊपर, करप्शन किधर है उधर? वो तो अपने बेटे से तनख्वाह ले रहा था, आपने उसको पकड़ के या उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। आई मीन दैट इज़ नॉट करप्शन। हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन आप कह दें कि नहीं दी है, बट उन्होंने चोरी नहीं की किसी की, और अगर की है तो फिर वो प्रूव करें। आप प्रूव भी नहीं कर सके, कितनी देर आपने केसेस चलाए, आपको कोई प्रूफ नहीं मिला। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ एक बिल्कुल सरासर ज्यादती हुई है। इट इज़ नॉट राइट एंड जस्टिस हैज टू बी डन टू दिस एस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। सर क्या कभी-कभी को कॉन्फिडेंस जो है उसकी वजह से भी इंसान मार खा जाता है? एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ तो उनसे जब पूछा गया कि आपके अंडर तो आईबी है, बहुत सारी एजेंसियाँ कि आपको पता नहीं लग रहा था कि आपके खिलाफ कोई गेम तैयार हो रही है, तो आप उस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म थे, ना पेश होते, ये ना सारा कुछ देते, आपके पास उस वक़्त तहफ़्फ़ुज़ भी था। तो उनको कहना था कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने ये करप्शन ये चीज़ें की नहीं थी। तो क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस जो उनको उस वक़्त ये 2016-17 में लफ़्ज़ यूज़ किया जाए कि मरवा गया, शायद अगर वो चाहते तो बच जाते उस वक्त उससे। ये एक्चुअली सारी जो आपने कैफियत बताई है, ये रेज हुई है, बच्चों ने कुछ और स्टेटमेंट दे दी, मियाँ साहब की कुछ और है, और शहबाज शरीफ की कुछ और है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। भाई किसी ने अगर किसी को प्रूव करना है, वो टीवी के ऊपर तो नहीं प्रूव करेगा, या मीडिया के अंदर तो नहीं करेगा, वो तो जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में, आप वहाँ लेके जाओ। हमने यहाँ मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया। मीडिया ट्रायल के साथ आपने लोगों के कान वैसे खड़े होते हैं, आपने वैसे खड़े कर दिए, और आपने वहाँ केसेस इंस्टीट्यूट कर दिए। और भाई तो अगर किए हैं तो प्रूव करें, प्रूफ तो कुछ हुआ नहीं। आपने एक हेयर से पे हर सारी बात कर दी। वो पैनामा का ले लें, नवाज शरीफ का नाम तो है ही नहीं उसके अंदर, वो तो उसके बेटों का नाम है, तो आपने पकड़ लिया नवाज शरीफ को, फिर उसके अंदर इंक्वायरी, फिर उसके अंदर हर चीज़। सो ये मैं समझता हूँ कि ये एक हर सियासतदान पे एक विच हंट हुआ है, जो कि आज इमरान पे हो रहा है। आपने पहले उधर देखा है, फिर आपने इमरान पे देखा है, अल्लाह जाने का और किस पे क्या होगा। तो ये विच हंट हमें छोड़ देने चाहिए। हमें पाकिस्तान की ज़्यादा फिक्र करनी चाहिए, रादर एक दूसरे की टांगें खींचें और एक दूसरों पे केसेस इंस्टीट्यूट करें। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें नुकसान पाकिस्तान का है और हमारी लीडरशिप का है, और आवाम को मैं समझता हूँ आप फ्रेगमेंटाइज कर देते हैं, उसमें फ्रेगमेंट्स बना देते हैं और उसमें फ्रैक्चर्स क्रिएट करते हैं, जो कि मेरी नज़र में एक अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ठीक है। चले इसी चीज को देख लेते हैं। आज एक फैसला हुआ, जरा मौजूदा सूरत हाल पे भी बात कर लें। काजी फायदा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को कानूनी करार दिया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले चीफ जस्टिस साहब जो उसको उड़ाकर गए थे, और ये 5-10 के तनासुब से फैसला है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या आज पार्लियामेंट की जो मतलब एक अहमियत है उसको तस्लीम कर लिया गया है क्योंकि पार्लियामेंट ही सबसे ऊपर है सर? पार्लियामेंट हमेशा सबसे बड़ी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हैं, वो लोगों के नुमाइंदे हैं, वही कानून बनाते हैं, और जो कोर्ट्स हैं वो उन कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। और जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू गिव जस्टिस, नॉट सब्सटैंशियल जस्टिस बट कंप्लीट एंड टोटल जस्टिस। सो बेसिकली जो लॉ बनाते हैं, लॉ मेकर्स होते हैं, वो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं। दे आर द सुप्रीम बॉडी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो उस चीज़ को अब मैं समझता हूँ, अगर आपने एक्सेप्ट किया तो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, व्हाई नॉट। बिल्कुल ठीक है, इट्स अ ग्रेट थिंग। और काजी साहब ने जो कहा जा रहा है उनके बारे में कि उनके इख्तियार या वो नुकसान में होंगे, उनके इख्तियार चले गए हैं, लेकिन इख्तियार से ज्यादा जो पार्लियामेंट को आज इज्जत और एहतराम मिला है, माना है, ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी चीज है। सर इमरान खान साहब अपने दौरे हुकूमत में नाकाम क्यों हुए? कौन सी गलतियां कर बैठे? अल्लाह ताला की ज़ात ने एक बहुत बड़ा ओहदा दिया था, वजीर आजम बने, लेकिन काफी चीजों में नाकाम हो गए सर, क्या वजह बनी? यार ये मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये सुनता किसी की नहीं है। अच्छा जी। इसको मैं टेक्स्ट कर 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 करके मैं थक गया कि ये ना करो। इसको मैंने कहा यार
یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ یو کم آؤٹ آف دا پارلیمنٹ کا ڈونٹ ڈو اٹ اسٹے ان دا پارلیمنٹ اینڈ فائٹ یور کیس فرام دیر روڈس کے اوپر کیسز نہیں فائٹ ہوتے ہیں آپ کب تک کریں گے لوگ کب تک نکلیں گے ویسے ہماری قوم بھوکی ننگی ہے یہ بیچارے دہاڑی باز ہیں ان کی دہاڑیاں ختم ہو جاتی ہیں کب تک ہم ان کو لے کے بیٹھے رہیں گے دس از ناٹ دا وے لیکن